Students, today we are going to study first chapter of 11th standard biology board syllabus. The name of chapter is The Living World. We know the earth shows variety of living organisms. That means the earth acts as home for wide range of living organisms. We know living organisms are mainly of three types like plants, animals, and microorganisms. These variety of living organisms live in variety of habitats on earth. They live in forest. Some living organisms live in mountains. Some are in deserts. Some live in oceans called as aquatic life, aquatic plants and aquatic animals, microorganisms. Some living organisms are adapted to live freshwater bodies like dams, rivers, lakes, etc. Some are living in higher temperature, extreme temperature like hot springs. Some plants animals are adapted to live in polar regions, icelands, and all of microorganisms, plants, animals, that means all living organisms are occur in all types of habitat on earth, that is every place of the earth. The living organisms are mainly shows some types of characters. These are called as main features of life. The main features of life includes growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and consciousness. These characters are absent in non-living things like water, sand, table, chair. These are non-living things. Only those things which shows growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness, these things or organisms are called as living organisms. And you know the living organisms present on earth mainly of three types, that is plants, animals and microorganisms, shows above main features of life. The characters which has no exception, you know there are main features, five main features of life, but these characters there are which has a no exception is called as defining property of life, is called as defining property of life. Let us, we are going to discuss all properties or all features of life one by one. The first property or feature of life is growth. Growth, it is a increase in number of cell or total volume of cell, volume and weight of body or organism is called as growth. But growth is a non-defining property because in non-living organisms growth is also observed, but this growth is taking place by outside. The growth seen in sand mountain, ज्याला मराठीमध्ये आपण वाळूची टेकडी म्हणूया आपण, की वालुकामय प्रदेशामध्ये वाळूचे कण किंवा वाळू जमा होऊन हळू टेकडी तयार होते, लहान टेकडीची मोठी टेकडी तयार होते. देयर इज अ ग्रोथ, बट दिस ग्रोथ इज नॉट सीन फ्रॉम इनर साइड, इट इज seen in outer side.
and hence this growth is called as extrinsic growth. आणि या ग्रोथ या प्रॉपर्टीला दिस इज ए एक्सेप्शन, म्हणजे हा अपवाद आहे, आणि म्हणून द ग्रोथ इज ए कन्सिडर्ड ॲज ए नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ. रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी. The reproduction, it is a ability of organism to produce young ones of their own kind. म्हणजे आपल्यासारखेच प्रतिकृती तयार करण्याची सजीवामध्ये जी क्षमता असते त्याला आपण प्रजोत्पादन किंवा इट इज कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. पण ही रिप्रोडक्शन फीचर किंवा प्रोडक्शन इट इज आल्सो नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी. ग्रोथप्रमाणे यालाही काही अपवाद आहेत. आता हे अपवाद कुठं आहेत? The reproduction are also not seen in mule, worker bees and honey bees. They are living organism but do not reproduce. म्हणजेच रिप्रोडक्शन या फीचरला हे काही प्राणी अपवाद आहेत, आणि म्हणून ग्रोथप्रमाणे रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी. ती सजीवाची किंवा मेन फीचर्स ऑफ लाईफची डेफिनेशन होऊ शकत नाही. कारण आता या सांगितल्याप्रमाणे मूल इट इज ए हायब्रिड ॲनिमल प्रोड्युस्ड बाय हायब्रिड बिटवीन डॉंकी अँड हॉर्स. याला आपण खेचर असं म्हणतो. पण खेचर हा जो प्राणी आहे इट हॅज ए नॉट ॲबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, म्हणजे याच्यापासून रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही. म्यूल, वर्कर बीज ऑफ हनी बी. आता मधमाशामध्ये अनेक काम करणारे मासे असतात. त्यामध्ये क्वीन बी असते, ड्रोन असतो, त्यासाठी मेल असतो. प्रत्येकाचं काम ठरलेलं आहे. आता वर्कर बी जे असतात मराठीमध्ये त्याला कामकरी मासे असं म्हणतात. आणि ह्या कामकरी माश्या फक्त काम करतात, कलेक्शन ऑफ हनी अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ कोंब, म्हणजे मधमाशाचं पोळं तयार करणं आणि to collect the honey from flowers. But the worker bees do not reproduce. त्यांची हे स्टराईल असतात, वाहनज असतात, ते रिप्रोड्यूस होऊ शकत नाहीत. आता हनी बीमध्ये रिप्रोडक्शन प्रक्रिया करणारे मेल आणि क्वीन बी असते, राणी माशी असते. तर मग ह्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये हे काही प्राणी अपवाद असल्यामुळं रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ. त्यानंतर मेन फीचर्स ऑफ लाईफची दुसरी प्रॉपर्टी आपण पाहणार आहोत. दिस इज रिप्रोडक्शन. द सेकंड फीचर ऑफ लाईफ कॉल्ड ॲज रिप्रोडक्शन. याला मराठीमध्ये प्रजोत्पादन किंवा प्रजनन प्रक्रिया हायस्कूल लेवलला 8वी 9वी 10वीमध्ये तुम्हाला शिकवलेलं आहे. आता इंग्लिशमध्ये याची डेफिनेशन पहा. It is a simple definition. Reproduction means ability of living organism to produce young ones of their own kind, of their own type. Reproduction is a character of living organism by which new offspring, that is young ones, are produced similar to parent. म्हणजे पेरेंटसारखेच यंग वन किंवा अपत्य तयार करण्याच्या क्षमतेला, सजीवाच्या क्षमतेला प्रजोत्पादन असं म्हणतात. म्हणजेच रिप्रोडक्शन इट इज ए ॲबिलिटी ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स टू प्रोड्यूस यंग वन्स ऑफ देअर ओन काइंड. म्हणजे आपल्यासारखेच प्रतिकृती तयार करण्याची क्षमता असणं किंवा त्या क्षमतेला प्रजोत्पादन प्रक्रिया असं म्हणतात. आता हेही तुम्हाला माहीत असेल की रिप्रोडक्शन मेनली ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाहिलेलं आहे तुम्ही. नंबर 1 इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ज्यालाच आपण मराठीमध्ये अलिंगी प्रजोत्पादन आणि लिंगी प्रजोत्पादन असं म्हणतो. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेनली सीन इन लोअर ऑर्गॅनिझम्स. इन प्लांट्स it is seen in non-flowering plants like fungi, some non-flowering angiospermic plant
In animals, the asexual reproduction seen in mainly in invertebrates, the animals which do not produce sex organs, that is male gametes and female gametes, असे काही प्राणी असतात की जे अपृष्ठवंशीय आहेत, अप्रगत आहेत, असे प्राणी या असेक्शुअल रिप्रोडक्शननं प्रजोत्पादित होतात. द सेकंड टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन दॅट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ज्याला मराठीमध्ये आपण लिंगी प्रजोत्पादन प्रक्रिया असं म्हणतो. इट इज सीन इन हायर प्लांट्स अँड हायर ॲनिमल्स. हायर प्लांट्स मीन्स फ्लॉवरिंग प्लांट्स. That means the flowering plants, flower acts as a sexual organs. Flower produces male sex organ, female sex organ, respectively they produces male gametes, female gametes. They fuse together, that is fertilization takes place, formation of zygote, and then formation of seed and fruit. These are the main events in sexual reproduction in flowering plants. In animals, in higher animals like vertebrates, including human, mammals, birds, sexual reproduction is seen. The main feature of sexual reproduction is, main steps involved are, number one is formation of gametes, male gametes and female gametes. Step number two is fertilization. That means fusion or union of male gamete with female gamete to form diploid zygote. म्हणजेच मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, ज्याला आपण शुक्रपेशी आणि अंडीपेशी ज्याला मराठीत म्हणतो, याचं फलन होऊन फलित पेशी तयार होणं आणि या फलित पेशीपासून त्याची डेव्हलपमेंट होऊन, म्हणूया आपण विकास होऊन गर्भ तयार होणं, डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ, आणि एम्ब्रिओ तयार झाल्यानंतर त्यापासून डेव्हलपमेंट ऑफ यंग वन किंवा नवीन जीव तयार होणं. दीज आर दी मेन इव्हेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजेच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही प्लांट्समध्ये, फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये पाहायला मिळते. आणि ॲनिमल्समध्ये जे व्हर्टिब्रेट्स आहेत, पृष्ठवंशी प्राणी, मेनली यांच्यामध्ये पृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये फिशेस, रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्गातले सर्व प्राणी, बर्ड्स ज्याला आपण पक्षी वर्ग असं म्हणतो, त्यानंतर सस्तनी वर्ग, ॲम्फिबिया असेल, आणि या सस्तनी वर्गामध्ये इन्क्लुडिंग ह्युमन, मंकीज सगळे प्राणी आले. आणि मग प्लांट असो किंवा ॲनिमल असो, या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची मेन फीचर जे असतात त्याचा उल्लेख मगाशी केलेला आहे मी, की याच्यामध्ये काही मेन स्टेप असतात. नंबर वन स्टेप जी असते, पहिली स्टेप जी असते ती असते फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट अँड फॉर्मेशन ऑफ फिमेल गॅमेट. मेल गॅमेट फॉर्म बाय मेल. आता त्यात सेक्स डिफरन्शिएशन पाहायला मिळतं. मेल ॲनिमल आणि फिमेल ॲनिमल वेगळे असतात. मेल ॲनिमल मेल गॅमेट्स तयार करतो, फिमेल ॲनिमल फिमेल गॅमेट्स तयार करतो. म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ मेल गॅमेट्स अँड फिमेल गॅमेट्स, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन sexual reproduction. The second step in sexual reproduction is fertilization, ज्याला मराठीमध्ये आपण फलन प्रक्रिया असं म्हणतो. आता याच्यामध्ये काय होतं की मेल गॅमेट युनाइट विथ फिमेल गॅमेट टू फॉर्म ए डिप्लॉइड झायगोट. गॅमेट्स हे नेहमी हॅप्लॉइड असतात, एक गुणित असतात. प्रत्येकामध्ये गुणसूत्रांचा एकच संच असतो, म्हणून त्याला हॅप्लॉइड म्हणलं जातं. असे हॅप्लॉइड मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात आणि डिप्लॉइड किंवा द्विगुणित फलित पेशी तयार होते. फलित पेशी तयार झाल्यानंतर बाय ऑर्डरली स्टेप म्हणूया, काही पुढे स्टेप्स घडतात आणि मग ग्रॅज्युअली त्याचं कन्व्हर्शन मल्टीसेल्युलर एम्ब्रिओमध्ये होतं, गर्भ तयार होतं इनसाइड दी फिमेल बॉडी. गर्भ तयार झाल्यानंतर देर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ इन टू यंग वन, स्टेप बाय स्टेप, आणि मग यंग वन तयार होतं. तर ह्या अनेक स्टेप त्यामध्ये असतात. तर रिप्रोडक्शन म्हणजेच आपल्यासारखेच अपत्यांना जन्म देणं, ही क्षमता म्हणजे रिप्रोडक्शन.
दोन प्रकार असतात, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल. यातला फरक मी सांगितला. आता असेक्शुअलमध्ये हे गॅमेट्स तयार होत नाहीत, मेल अँड फिमेल डिफरन्शिएशन असत नाही. असेक्शुअलमध्ये एकाच ॲनिमलपासून अनेक अशी यंगवन्स तयार होतात. तयार होणारे जे यंगवन्स असतात दे आर एक्झॅक्टली सिमिलर टू दॅट ऑफ पेरेंट. आता फॉर एक्झाम्पल, स्पायरोगारा फिलामेंट, दीज आर ॲक्वेटिक. स्पायरोगारा शेवाळ आपण पाहिलेलं आहे. अनेक असे ते तंतू असतात. ॲक्सिडेंटली हा जर फिलामेंट किंवा तंतू इट डिव्हाइड इन टू मेनी फ्रॅगमेंट्स, अनेक तुकड्यामध्ये जर कन्व्हर्शन त्याचं झालं तर ईच फिलामेंट डेव्हलप इन टू किंवा ईच फ्रॅगमेंट डेव्हलप इन टू न्यू फिलामेंट. हे प्रत्येक तुकड्यापासून एक नवीन स्पायरोगाराचा फिलामेंट किंवा धागा तयार होतो. आता तयार होणारा हा धागा किंवा फिलामेंट हा पहिल्यासारखाच असतो जिनेटिकली आणि मॉर्फॉलॉजिकली, काही फरक नसतो. दे आर एक्झॅक्टली झेरॉक्स कॉपीज टू दॅट ऑफ पेरेंट वन. दुसरं उदाहरण आपण घेऊया. युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, अमिबा असेल, पॅरामेशियम असेल किंवा ऑल टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया डिव्हाइड्स मायटोटेकली, एका पेशीने बनलेले असतात. त्याचं बायनरी फ्युजन असतं. मॅच्युअर झाली सेल की ती डिव्हाइड होते. त्याचा न्यूक्लियस पहिला डिव्हाइड होतो, एकाच्या 2 न्यूक्लियस होतात. त्यानंतर पेशीद्रव्याचं विभाजन, म्हणजे एका पेशीपासून पुन्हा 2 पेशी तयार होतात. त्या 2 पेशी मोठ्या होतात, पुन्हा त्याचं विभाजन, पुन्हा आणखी तर मल्टिप्लिकेशन. तर तयार होणाऱ्या ज्या पेशी असतात यंगवन्स सेल म्हणूया आपण, दे आर एक्झॅक्टली सिमिलर टू दॅट ऑफ पेरेंट. तर दीज आर झेरॉक्स कॉपीज. म्हणजे जेनेटिकली आणि मॉर्फॉलॉजिकली तयार होणारे हे जे यंगवन्स असतात ते पेरेंटसारखेच असतात. देज आर एक्झॅक्टली सिमिलर टू दॅट ऑफ पेरेंट. किंवा दुसरं एक्झाम्पल प्लांट्समध्ये आपण घेऊया की व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजे शाखीय प्रजनन. आता केन फार्मिंग जे आहे, शुगर केन कल्टिवेशन, इट इज अचिव्ड विथ द हेल्प ऑफ स्टेम. आता ऊसाचं खोड आहे, त्याचं आपण कन्व्हर्शन करतो अनेक पीसेसमध्ये, आणि प्रत्येक पीसमध्ये एक डोळा किंवा आय असतो. आणि ते जे कल्टिवेशन आहे याच्यामध्ये मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट कन्सेप्ट नसते. तर त्या एका आयपासून किंवा त्या एका शुगर केनच्या पीसपासून एक नवीन शुगर केन प्लांट तयार होतं. आता ही प्रोसेस ज्या म्हणजे एका ऑर्गॅनिझमपासून एक नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होणं, आणि तयार झालेला ऑर्गॅनिझम जिनेटिकली अँड मॉर्फॉलॉजिकली हा पेरेंटसारखा असणं किंवा सिमिलर टू दॅट ऑफ पेरेंट, इट इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये तसं असत नाही सांगितलेलं आहे. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल अँड फिमेल गॅमेट वेगळ्या डिफरंट ॲनिमलकडून येतात किंवा सेक्स ऑर्गनकडून येतात. त्याचे क्रोमोझोम वेगळे असतात, क्रोमोझोमवरील जीन्स वेगळे असतात. फ्युजन या प्रक्रियेमध्ये फर्टिलायझेशनमध्ये एकत्र येतात. मिक्सिंग ऑफ जीन ही प्रक्रिया घडते, आणि मग झायगोटमध्ये वेगळ्या क्रोमोझोम किंवा वेगळ्या ऑर्गॅनिझमकडून आलेले क्रोमोझोम मिक्स होतात आणि जीन्स मिक्स होतात, आणि म्हणून नवीन जो सजीव किंवा ऑर्गॅनिझम तयार होतो इट इज टोटली डिफरंट टू दॅट ऑफ पेरेंट. म्हणजे काही कॅरेक्टरने तो सेम असतो, सिमिलर टू पेरेंट म्हणजे फादर, काही कॅरेक्टर सिमिलर टू मदर, असाही भाग आढळतो. पण टोटली संपूर्ण जे यंगवण आहे, अपत्य आहे, हे पेरेंट्ससारखं असत नाही. आणि म्हणून म्हटलं जातं जगामध्ये प्रत्येक जर हा युनिक असतो. इवन ट्विन आर नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर टू इच अदर. म्हणजे जे जुळं आपण पाहतो, जुळे असतात, ट्विन ज्याला म्हणूया आपण, ते नावही पिकलं असतं, रमेश उमेश असेल किंवा आणखी काय असेल, तर त्याच्यामध्येही म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकली किंवा बाहेरून जरी आपल्याला एकसारखे वाटत असले तरी त्याचे जिनेटिकल कॅरेक्टर हे फार वेगळे असतात. तर जगामध्ये कुठल्याही 2 व्यक्ती दे आर नॉट सिमिलर टू इच अदर. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती ही युनिक असते जिनेटिकली, आणि त्याचं DNA फिंगर प्रिंटिंग वेगळं असतं. आणि हे कशामुळे शक्य आहे किंवा पॉसिबल झालेलं आहे, इट इज ओनली ड्यू टू ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किंवा फर्टिलायझेशन. आणि ह्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमुळे हे डिफरन्शिएशन त्या ऑर्गॅनिझममध्ये पाहायला मिळतं. आता हे खाली एक्झाम्पल दिलेले आहेत. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये फंजाय स्प्रेड मल्टिप्लाय मिलियन्स ऑफ असेक्शुअल स्पोर्स. म्हणजे बुरशी असते, त्याला बीजाणू तयार होतात. त्याचप्रमाणे फिलामेंटस अल्गी, आता सांगितले शेवाळ. आता हा अल्गी ॲक्वॅटिक असतो, जेली असतो, अनेक धागे असतात. त्याचा प्रोटोनिमा किंवा मॉसमध्ये असणारा प्रोटोनिमा
याचं फ्रॅगमेंटेशन होतं, खंडीभवन ज्याला म्हणूया. अनेक पीसमध्ये किंवा अनेक खंडामध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होतं आणि प्रत्येक खंडापासून एक नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतं. दुसरं एक्झाम्पल आहे ईस्टचं बुरशी आहे. आता हायड्रा हा प्राणी आहे, ॲक्वॅटिक ॲनिमल ज्याला म्हणूया आपण, शिलेंट्रेटा फायलममधला. आता याच्यामध्ये बडिंग प्रकारचं प्रजोत्पादन प्रक्रिया पाहायला, मुकोलायन ज्याला म्हणूया आपण. म्हणजे ईस्ट नावाची युनिसेल्युलर बुरशी आहे, एक पेशीय बुरशी आहे. मॅच्युअर झाली की तिला एक बड येतो. समजा असा गोल असं ईस्ट आहे, त्याला एक असा बड येतो, मुकोलायन म्हटलं जातं. हायड्रा तसंच आहे, मॅच्युअर झाला की त्याला एक अंकुर येतो, हळूहळू मोठा होतो तो बड आणि त्यापासून नवीन हायड्रा तयार होतो. द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज बडिंग. आता ही फंजाय म्हणजे कवक म्हणूया आपण, किंवा स्पायरोगायरा असेल किंवा मॉस असेल, याच्यामध्ये जी प्रोसेस पाहायला मिळते, म्हणजे अनेक तुकडे होतात, प्रत्येक तुकड्यापासून नवीन सजीव तयार होतो. दिस असेक्शुअल टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ॲज फ्रॅगमेंटेशन. मराठीमध्ये त्याला आपण खंडीभवन असं म्हणतो. आणि हा दुसरा असेक्शुअलचा प्रकार इथं पाहतोय आपण, इट इज बडिंग. म्हणजे पहिला प्रकार फ्रॅगमेंटेशन, दुसरा हा बडिंग. आता तिसरा प्रकार जो आहे तो रिजनरेशन आहे. रिजनरेशन म्हणजे पुनर्निर्मिती. आता घरामध्ये आपण पाहिलेलं आहे वॉल लिझार्ड म्हणजे पाल ज्याला म्हणूया आपण. ॲक्सिडेंटली त्याची टेल जर कट झाली, काही दिवसांनी जर आपण ती वॉल लिझार्ड पाहिली तर त्याला नवीन टेल तयार झालेला आपण पाहतो. इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिजनरेशन. किंवा प्लॅनेरिया माहीत आहे, प्लॅनेरिया फ्लॅटवर्म आहे. हा प्लॅनेरिया जर त्याचा पोस्टिरियर पार्ट कट झाला किंवा मधूनच जर कट झाला तर काही दिवसांनी या पोस्टिरियर पार्टला अँटेरियर पार्ट तयार झालेला पाहायला मिळतो आणि अँटेरियर पार्टला पोस्टिरियर पार्ट तयार झालेला पाहायला मिळतो, म्हणजे रिजनरेशन. आता रिजनरेशन ही जी क्षमता आहे सर्व ॲनिमलमध्ये पाहायला मिळत नाही, ह्युमनमध्ये तरी अजिबात नाही. म्हणजे एखादा पार्ट कट झाला की पुन्हा तो रिजनरेट किंवा पुनर्निर्मित होते असं नाही. काही प्राण्यामध्ये ती क्षमता पाहायला मिळते आणि ह्या क्षमतेला रिजनरेशन असं म्हटलं जातं. तर ते दिलेलं पहा, दीज पार्ट्स टर्न ग्रोज इन टू ऑर्गॅनिझम. तर तिसरं एक इथं दिलेलं आहे बायनरी फ्युजन. हा एक प्रकार आहे ह्या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा. त्यामध्ये बॅक्टेरिया असतील, अल्गी असतील किंवा अमिबा, प्रोटिस्ट म्हणूया आपण. त्याचं सेल डिव्हिजन म्हणजे बायनरी फ्युजन ज्याला म्हणूया आपण, बायनरी फ्युजन म्हणूया आपण. तर एका सेलपासून 2 सेल तयार होणं आणि त्यापासून नवीन पेशी तयार होणं, याला म्हणजे ही आणखी एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची पद्धत आहे. आता याच्यामध्ये आणखी रिप्रोडक्शनमध्ये मग सांगितल्याप्रमाणे की हे डिफायनिंग प्रॉपर्टी होऊ शकत नाही, कारण ह्युमन कपल काही असतात इनफर्टाईल वान्स म्हणूया आपण, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. किंवा स्टराईल वर्कर बी म्हणूया आपण, किंवा म्यूल खेचर असेल, याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन प्रक्रिया पाहायला मिळत नाही आणि म्हणून इट इज ए नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ. ठीक आहे, म्हणजे ग्रोथप्रमाणे रिप्रोडक्शनसुद्धा ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी होऊ शकत नाही. मग डिफायनिंग प्रॉपर्टी कोणती आहे तर ती ठीक आहे, तिसरी पाहूया आपण. आता ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी जी आहे त्याचं नाव आहे मेटाबॉलिझम, ज्याला मराठीमध्ये आपण चयापचय प्रक्रिया म्हणतो. मेटाबॉलिझम includes 2 processes. Number 1 is anabolic process, number 2 is catabolic process. Anabolic process means constructive reaction. याच्यामध्ये मॉलिक्युल्स तयार होतात, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स तयार होतात. आणि कॅटाबॉलिक रिॲक्शन ही डिस्ट्रक्टिव्ह असते. याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युलपासून सिम्पलर मॉलिक्युल तयार होतात. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल याचं ब्रेकडाऊन होतं आणि स्मॉलर मॉलिक्युल्स तयार होतात. आता ॲनाबोलिझम अँड कॅटाबॉलिझम टुगेदर फॉर्म मेटाबॉलिझम. म्हणजे चयापचय प्रक्रियेमध्ये चय आणि अपचय. चय म्हणजे मॉलिक्युल्स तयार करणं, कन्स्ट्रक्टिव्ह रिॲक्शन, आणि कॅटाबॉलिझम म्हणजे अपचय ज्याला म्हणूया आपण. याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल जे असतात त्याचं ब्रेकडाऊन होतं आणि स्मॉलर मॉलिक्युल्स तयार होतात. म्हणजेच मेटाबॉलिझम याच्यामध्ये 2 प्रोसेस पाहायला मिळतात, ॲनाबॉलिझम प्लस कॅटाबॉलिझम टुगेदर फॉर्म मेटाबॉलिझम. आता ॲनाबॉलिझम म्हणजे काय ते पाहूया आपण. ॲनाबॉलिझम इज द बिल्डिंग ऑफ
or synthesis of complex substances from simple substances. आता हे पहा की ॲनाबोलिझम फोटोसिंथेसिस हे एक एक्झाम्पल आहे. फोटोसिंथेसिस. आता फोटोसिंथेसिस इट इज सीन इन ग्रीन प्लांट्स. देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल लाईक कार्बोहायड्रेट इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट. एक नवीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तयार होतात आणि कार्बोहायड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तयार होतं. ही कन्स्ट्रक्टिव्ह रिॲक्शन आहे. पण रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये प्रत्येक सेलमध्ये कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्शन किंवा ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन एनर्जीमध्ये होतं. डिस्ट्रक्टिव्ह रिॲक्शन आहे. किंवा आणखी एक उदाहरण देऊया आपण की फूड मॉलिक्यूल जे असतात किंवा तुम्हाला माहीत आहे अन्नाचे 3 घटक असतात. प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, फॅट्स. दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. आपण कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलमध्ये ते ग्रहण करतो. आता हे प्रोटीन कशापासून बनलेले असतात तर अमायनो ॲसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर. अमायनो ॲसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. म्हणजे अनेक असे अमायनो ॲसिड्स एकत्र येतात आणि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार होतात. म्हणजे अमायनो ॲसिड एकत्र येऊन प्रोटीन मॉलिक्यूल तयार होणं इट इज कॉल्ड ॲज ॲनाबोलिझम. किंवा कार्बोहायड्रेट जे आहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल, अनेक असे ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकत्र येतात, स्मॉलेस्ट ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स, आणि ग्लुकोज मॉलिक्यूल एकत्र येऊन कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट मॉलिक्यूल तयार होणं इट इज ॲनाबोलिझम. किंवा आता लिपिड म्हणतो स्निग्ध पदार्थ, हा कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल आहे. अनेक फॅटी ॲसिड मॉलिक्यूल किंवा ग्लिसेरॉल्स एकत्र येतात आणि लिपिड मॉलिक्यूल तयार होतं. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ ॲनाबोलिझम. पण हेच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ज्यावेळी आपण फूड म्हणून इंजेस्ट करतो, ग्रहण करतो, आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये विथ हेल्प ऑफ नंबर ऑफ डायजेस्टिव्ह एन्झाईम या ऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूलचं ब्रेकडाऊन होतं. कसं ब्रेकडाऊन होतं? प्रोटीन इज कन्व्हर्टेड इन टू नंबर ऑफ अमायनो ॲसिड्स. म्हणजे प्रोटीनचं डायजेशन झालं की त्याचे अमायनो ॲसिडमध्ये कन्व्हर्शन होतं. कॅटाबॉलिक रिॲक्शन, याला कॅटाबॉलिक रिॲक्शन म्हटलं जातं. किंवा कार्बोहायड्रेटचं पचन झालं की कार्बोहायड्रेट इज कन्व्हर्टेड इन टू नंबर ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज ग्लुकोज मॉलिक्यूल्स. हे अनेक लहान लहान ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतात, कॅटाबॉलिझम. किंवा लिपिड जे आहे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड विथ द हेल्प ऑफ डायजेशन किंवा डायजेस्टिव्ह एन्झाईम इन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पचनसंस्थेमध्ये कन्व्हर्टेड इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फॅटी ॲसिड्स अँड ग्लिसेरॉल्स. म्हणजे ग्लुकोज असेल, फॅटी ॲसिड्स असतील किंवा अमायनो ॲसिड्स असतील, दीज आर सिम्पलर मॉलिक्यूल्स. दे आर इझिली ॲब्सॉर्ब्ड इन ब्लड. आता हे मॉलिक्यूल्स तयार होणं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल याला कॅटाबॉलिझम म्हटलं जातं. ठीक आहे. म्हणजे इथं दिलेलं आहे कॅटाबॉलिझम इट इज द ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस इन टू सिम्पल सबस्टन्सेस. म्हणजेच कार्बोहायड्रेटचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये, प्रोटीनचं अमायनो ॲसिडमध्ये, किंवा लिपिडचं फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसरॉलमध्ये. ठीक आहे. आता एक्झाम्पल मग सांगितलं आपण, फोटोसिंथेसिस इट इज एक्झाम्पल ऑफ ॲनाबोलिझम अँड रेस्पिरेशन इट इज एक्झाम्पल ऑफ कॅटाबॉलिझम. Metabolic reactions can also be demonstrated outside the cell body, which are neither living or non-living. Thus, the reactions in vitro are surely living reaction. आता हे लक्षात घ्यायचं आहे. Hence, metabolism is considered as defining property or character of living organism. म्हणजे मेटाबॉलिझम अशी एक प्रॉपर्टी आहे ती लिव्हिंग आहे. फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पाहायला मिळते, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्येच पाहायला मिळते. इट इज नॉट सीन इन नॉन लिव्हिंग थिंग्स ऑर ऑर्गॅनिझम. हेन्स मेटाबॉलिझम इज कॉल्ड ॲज डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ. लक्षात ठेवायचं, मेटाबॉलिझम इज कन्सिडर्ड ॲज डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ. ठीक आहे. फोर्थ प्रॉपर्टी बघूया आपण, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, ज्याला मराठीमध्ये आपण पेशीय रचना असं म्हणतो. आता फक्त सजीवच असे आहेत, ते सजीव पेशींनी बनलेले असतात. किंवा असंही आपण म्हणूया, एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मेड अप ऑफ सेल्स. ऑर्गॅनिझम्स मे बी युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. म्हणजे एक पेशी असो किंवा बहुपेशीय असो, प्रत्येक सजीवाचं शरीर हे पेशीने बनलेलं आहे.
द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज मेड बाय सिंगल सेल. म्हणजे समजा जीवाणू असेल, बॅक्टेरिया असेल किंवा अमिबा, पॅरामेशियम असे आदिजीव असतील, हे त्याचं शरीर एका पेशीनं बनलेलं असतं. इट इज मेड बाय सिंगल सेल. आणि मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फॉर्म बाय मिलियन्स ऑफ सेल्स. सेलशिवाय ऑर्गॅनिझम किंवा सजीव असू शकत नाही. पेशीय रचना इट इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लाईफ. आता हे प्रत्येक पेशीमध्ये आपल्यामध्ये ज्या ज्या प्रक्रिया घडतात, हे शोषण असेल, पचन असेल, त्यानंतर उत्सर्जन असेल, रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजनन असेल, या सर्व प्रक्रिया किंवा कार्य ज्याला म्हणूया आपण प्रत्येक पेशीमध्ये पाहायला मिळतात. आता हे तुम्ही पाहिलं असेल प्राणी पेशी किंवा वनस्पती पेशी. पेशीय रचना कुठली पेशी घ्या, वनस्पती पेशी किंवा प्राणी पेशी, त्याचे मुख्य भाग असतात. वनस्पती पेशी असेल तर पेशी पटल असते, सेल वॉल असते, आत पेशी द्रव्याचा भाग असतो. पेशी द्रव्यामध्ये अनेक पेशी अंगक सेल ऑर्गॅनिलीज असतात आणि या सेल ऑर्गॅनिलीची विविध कार्य असतात. त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारा सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस असतो, ज्याला आपण केंद्रक असं म्हणतो. हे एक पेशीचे मुख्य भाग असतात, म्हणजे न्यूक्लियस, सायटोप्लाझम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ॲनिमल सेल असो, प्लांट सेल असो किंवा बॅक्टेरियल सेल असो किंवा अमिबा सेल असो, हे सेलचे मुख्य घटक असतात. आणि सेलमध्ये असणारे जे सेल ऑर्गॅनिली असतात, पेशीअंगक असतात, त्याची विविध कार्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल मायटोकॉन्ड्रिया, तंतुकणिका, इट इज ऑफन रिफर्ड ॲज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. ऊर्जा निर्मिती केंद्र याला म्हटलं जातं. याची ऊर्जा तयार केली इन दी फॉर्म ऑफ एटीव्ह मॉलिक्युल्स. प्रत्येकाचं कार्य ठरलेलं आहे. वनस्पती पेशी असेल तर त्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट, हरितलवके असतात फॉर टू अचीव फोटोसिंथेसिस. तर ही पेशी रचना आपण पाहिलेली आहे. द सेल कंटेन प्रोटोप्लाझम म्हणजे जीवद्रव्य ज्याला म्हणूया, सायटोप्लाझम, लिव्हिंग मॅटर अँड सेल ऑर्गॅनिलीज इनसाइड द सेल विच परफॉर्म सेव्हरल ॲक्टिव्हिटीज ॲट द सेल्युलर लेवल अँड रिझल्ट इन टू व्हेरियस लाईफ प्रोसेसेस. ठीक आहे. देन वी आर गोइंग टू स्टडी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाईफ, दॅट इज कॉन्शियसनेस. द कॉन्शियसनेस हे जागरूकता म्हणूया, सजग असणं असंही म्हणूया आपण, किंवा संवेदनशीलता असंही म्हणूया आपण. डेफिनेशन काय दिलेलं पाहूया आपण. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव एक्सलंट ॲबिलिटी टू सेन्स द इन्व्हायरमेंट. म्हणजे प्रत्येक सजीवाला ॲटमॉस्फिअर किंवा पर्यावरणामध्ये जो बदल घडतो तो ग्रहण करण्याची क्षमता असते आणि त्यानुसार आपल्यामध्ये बदल करण्याची क्षमता असते, त्यालाच कॉन्शियसनेस म्हटलं जातं. आता हे बदल कसे असतात, देर आर व्हेरियस एक्सटर्नल फॅक्टर्स. लाईट असेल, चेंज इन टेम्परेचर असेल, प्रदूषके पोल्युटंट्स असतील, टू विच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम गिव्ह रिस्पॉन्स. त्याला हे सजीव रिस्पॉन्स देतो. समजा आपण चालत चाललेलो आहोत, वाऱ्यानं धुळीचे कण जर डोळ्यामध्ये आले तर आपण लगेच आपल्या डोळ्याची किंवा पापण्यांची उघडझाप, ब्लिंकिंग ऑफ आयज. टेम्परेचर जास्त असेल उन्हाळ्या दिवसामध्ये तर आपण घरामध्ये असलो तर त्याला ॲडॅप्ट होतं. फॅन असेल, कूलर असेल वगैरे वगैरे, त्यापासून बचाव करण्यासाठी आपली ती रिॲक्शन असते. किंवा थंडी दिवसामध्ये आपण उबदार कपडे घालतो किंवा आणखी काही, म्हणजे एक्सटर्नल फॅक्टर जसं आहे त्यानुसार आपण आपल्यामध्ये किंवा आपणच काय सर्व सजीव आपल्यामध्ये बदल घडवून आणतात. आता हे बदल घडवून आणण्याची क्षमता जी असते त्याला कॉन्शियसनेस म्हटलं जातं, जागृतपणा किंवा संवेदनशीलता. समजा एक शेजारी बसलेले एखाद्याने टाचणी आपल्याला टोचली, आपण काय गप्प बसतो का? लगेच त्यानं एका हाताने टाचणी टोचली असेल तर आपण दुसऱ्या हातानं फटका मारतो. इट इज अ कॉन्शियसनेस. ठीक आहे. तर हे रिस्पॉन्स जे असतात ते फिजिकल, केमिकल किंवा बायोलॉजिकल स्टिम्युलाय असतात, हे बाहेरून पर्यावरणाकडून, आणि त्याला हे उद्दीपक असतात आणि त्याला सजीव उत्तर देत असतात. ठीक आहे. तर पुन्हा एकदा आपण रिकॅप घेऊया की मेन फीचर्स ऑफ लाईफमध्ये, म्हणजे आजच्या पिरियडमध्ये आपण मेन फीचर्स ऑफ लाईफ कोणते आहेत हे पहिल्यांदा पाहिलं आणि त्यानंतर वन बाय वन मेन फीचर जे आहेत ते कोणते आहेत ते आपण पाहूया. आपण नंबर वन इज ग्रोथ. नंबर टू इज रिप्रोडक्शन. बघा दिलेलं आहे ग्रोथ. नंबर टू रिप्रोडक्शन. नंबर थ्री मेटाबॉलिझम. नंबर फोर सेल्युलर ऑर्गनायझेशन. अँड नंबर फाईव्ह कॉन्शियसनेस. ग्रोथ वाढ, रिप्रोडक्शन प्रजोत्पादन प्रक्रिया, मेटाबॉलिझम ज्याला आपण चयापचय प्रक्रिया म्हणतो, नंबर फोर सेल्युलर ऑर्गनायझेशन
पेशीय रचना आणि कॉन्शियसनेस म्हणजे संवेदनशीलता किंवा जागृतपणा, सजग असणं हे एक सजीवाचं प्रमुख लक्षण आहे. तर या लिव्हिंग वर्ल्ड या पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपण हे मेन फीचर्स ऑफ लाईफ आणि हे ज्याला सजीवाचे मुख्य वैशिष्ट्य ज्याला म्हणूया आपण ती कोणते आहेत ती पाहिली आणि या प्रत्येक वैशिष्ट्याचं जे डिटेल जे कॅरेक्टर्स आहेत म्हणूया आपण किंवा ती क्षमता नेमकी काय आहे फक्त सजीवामध्ये पाहायला मिळते, निर्जीवामध्ये पाहायला मिळत नाही. आणि हेही पाहिलं आपण की यातल्या काही प्रॉपर्टी ज्या असतात त्या नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी असतात आणि मेटाबॉलिझमसारखी प्रॉपर्टी ही डिफायनिंग प्रॉपर्टी आपण म्हणून त्याकडे पाहतो. आता चॅप्टर दुसरा भाग जो आहे त्यामध्ये काही कीज आहेत किंवा काही टूल्स म्हणूया आपण, म्हणजे सजीवाची जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल पर्टिक्युलर प्लांट किंवा ॲनिमल्स यासाठी काही साधनं उपलब्ध झालेली आहेत. सायन्सनं किंवा रिसर्चर जे आहेत, शास्त्रज्ञ जे आहेत त्यांनी काही साधनं उपलब्ध करून दिलेली आहेत आणि या साधनाद्वारे आपण या सजीवांचा अभ्यास करू शकतो. आता साधनं म्हणजे काय असतात? फॉर एक्झाम्पल झूलॉजिकल पार्क म्हणजे प्राण्यांचा अभ्यास करायचा असेल तर प्राणी संग्रहालय उभारलेली आहेत. वनस्पतींचा अभ्यास करायचा असेल तर आपण बॉटॅनिकल गार्डन तयार केलेले आहेत, बरोबर. काही बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स आहेत, काही म्युझियम्स आहेत, दुर्मिळ वनस्पती प्राणी किंवा आणखी काय याचं जर आपल्याला दर्शन घ्यायचं असेल तर म्युझियम आहेत त्याला. काही वनस्पती जर आपल्याला स्टोअर करायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला अनेक विविध प्रकार जे आहेत म्हणजे ड्राय फॅट थोडं स्टोअर करणं आणि थोडंसं जे संकलन जे म्हणूया आपण, समजा प्राणी असेल, वनस्पती असेल, दुर्मिळ असेल तर त्याला प्रिझर्वेटिव्ह वापरून आपण आपल्या लॅबमध्ये तो प्रिझर्व करू शकतो. तर अशा काही विविध पद्धती ज्या आहेत, टूल्स आहेत, त्या पुढच्या पिरियडला आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, आजचा या भागामध्ये इथं आपण थांबतो आहे.